پی ٹی آئی کے ارکان کو اعتماد کے ووٹ میں نیوٹرل رہنے کا کہا گیا۔ عمران خان کا انکشاف، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، آخری ملاقات میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے انہیں پلے بوائے کہا۔ صاف کہہ دیا، اسمبلیوں میں جانے کا فائدہ نہیں، ملکی استحکام کا واحد حل شفاف انتخابات ہیں۔ عمران خان کا لاہور میں قیام زمان پاک سیاسی سرگرمیوں کا مرکز۔ عمران خان سے صحافیوں کی ملاقات، چیئرمین پی ٹی آئی نے انکشاف کیا، پنجاب میں پی ٹی آئی کے ارکان کو اعتماد کے ووٹ میں نیوٹرل رہنے کا کہا گیا۔ الزام عائد کیا کہ اسٹیبلشمنٹ میں تاحال جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کو اکٹھا اور بی اے پی کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا، جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے آخری ملاقات میں کہا، آپ پلے بوائے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے لابنگ کے لیے امریکہ میں ہائر کیا۔ ڈونلڈ لو کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا۔ حسین حقانی ان کے خلاف مہم اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی تشہیر کرتے رہے۔ عمران خان نے واضح کیا کہ اسمبلیوں میں جانے کا فائدہ نہیں، ملکی استحکام کا شامل کریں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ وفاقی وزیر ایاز صادقی کپتان پر الزامات کی بوچھاڑ، کہتے ہیں عمران خان چاہتا ہے شاید کسی طرح این آر او مل جائے۔ جس نے خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی بیچ دی اسے کیا کہیں گے؟ کہتا ہے اسمبلیاں توڑ دوں گا، جس دن اعلان کیا اسی دن توڑ دیتے۔ اب مدد نہیں ہوگی، اگلے الیکشن میں عمران خان کے پاس بے ساکھیاں نہیں ہوں گی۔ عمران خان نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس بیچا ہے۔ عمران خان ایک محسن کش انسان ہے، ان کی 4 سالہ کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ علیم خان، جہانگیر ترین نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر عمران خان نے سب کو دھوکہ دیا۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والوں کا اپنا دامن داغوں سے بھرا ہے۔ ہر اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں جہاں نظر آتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ حکومت چلی جائے اور مخلوط حکومت آ جائے، شاید مجھے بھی این آر او مل جائے گا، شاید مجھے بھی کسی طرح بچت ہو جائے گی۔ اب بچت نہیں ہوگی، اور وہ گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کی جس کو چومتے ہیں ہم، اس کا بھی سودا کر دینا، اس کو بھی بیچ دینا۔ کہتے ہیں میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ وہ کہتے کیوں نہیں توڑ دی جس دن اناؤنس کیا تھا؟ اب مدد نہیں ہوگی۔ اگلا جو الیکشن آئے گا اس میں وہ بے ساکیاں نہیں ہوں گی۔ عمران خان، تمہارے پاس جو 2018 میں تھی، 2019 میں آئی ایم ایف کو بیچا ہے عمران خان نے، جو ایگریمنٹ کیا۔ جہانگیر ترین جہاز پیسہ کیا نہیں کیا عمران خان کے لیے، علیم خان نے کیا کچھ نہیں کیا، اون چودھری نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہر ایک کو عمران خان نے ڈسا۔ دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا اور اپنا دامن داغ دھبوں سے بھرا ہوا، ایسے شخص کو نہیں یہ بات کرنی زیب دیتی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا سابق صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے متوقع اعتماد کے ووٹ پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا۔ شہباز شریف نے سربراہ پی ڈی ایم کو سیاسی اور حکومتی امور سے آگاہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں جاری بدامنی صوبائی حکومت کی نااہلی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت فوری اقدامات کرے ورنہ اپوزیشن جماعتیں سخت فیصلہ کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان کا 2 ٹوک پیغام، کہتے ہیں محمود خان اربوں روپے کی بے قاعدگیوں کا حساب دینا ہوگا۔ صوبائی حکومت نے 900 ارب کے قرضے لیے ہیں۔ ہیلی کاپٹر سکینڈل سے عمران خان کو بچانے کے لیے بدنیتی پر مبنی ہیلی کاپٹر بل اسمبلی سے پاس کرایا گیا۔ حکومت امن کی بحالی اور عوام کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ قبائلی علاقوں سمیت شہری علاقوں میں بھی امن و امان کی صورتحال اور آئے روز واقعات کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نااہلیاں وفاق سے لے کر صوبے تک اب عیاں ہو چکی ہیں۔ ان بیان بازیوں سے وہ اپنی ناکامیوں پر اب پردہ نہیں ڈال سکتے، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ان کی کرپشن کے جو قصے کہانیاں ہیں، اس سے میں تو ماضی میں اگر ملک کے اندر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو لوگوں کو بھلا دیا ہے انہوں نے اپنے اس مہا کرپشن کے نتیجے میں۔ وزیر اعظم نے کل لاہور میں وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد معاملے پر مشاورتی بیٹھک بلا لی۔ شہباز شریف کی تمام لیگی ارکان کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت۔ عدم اعتماد معاملے پر مشاورت کی جائے گی۔
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जिन लोगों को अडियाला जेल में जाना था उन्हें वजीर और सेनेटर बनाया गया। मौका मिला तो करप्ट डाकुओं के पेट से कौम का पैसा निकालेंगे। IMF से कर्जा नहीं लेंगे बल्कि चोर लुटेरों की जायदादें नीलाम करके खजाने में जमा करेंगे। ये करप्ट माफिया, ये लैंड माफिया, ये ड्रग माफिया, ये आटा माफिया, ये पेट्रोल माफिया, ये वही माफियाज है जिन्होंने PDM, PTI और पीपल पार्टी में पनाह रखी है। जिन लोगों के हाथों में हथकड़ियां होने चाहिए थी, जिन लोगों को अडियाला जेल में डालना चाहिए था, इन्होंने उन्हीं लोगों को वजीर बनाया, सेनेटर बनाया, जिनके नाम पनामा लीक्स में है, जिनके नाम पंडोरा पेपर्स में है, जिन्होंने इस कौम को लूटकर करोड़ और अरब दौलत लेकर बाहर के बैंकों में और कंपनियों में छुपा के रखा है। हमें मौका मिला तो एक एक करप्ट डाकू को हम गले से पकड़कर उनके पेट से कौम का पैसा निकालेंगे इंशाअल्लाह। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के गैर मुल्की दौरों से मोदी और इमरान खान को तकलीफ फितरी है, सिराजुल हक को तकलीफ समझ से बाहर है। जियाले रहनुमा का कहना था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर मोदी के कसाब के तौर पर शनाख्त कराई। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वाहिद वजीर खारजा हैं जो गैर मुल्की दौरों के अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। वजीर खारजा ने मुख्तसर वक्त में दोस्त ममालिक को पाकिस्तान का दोस्त बनाया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 15 क्या 10 जनवरी को तैयार हैं, लेकिन कराची और हैदराबाद की असर नो हल्का बंदियां की जाएं। ऐसा न हुआ तो हुकूमत से अलग हो सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, वज़ीर आज़म अपनी जमानत पर काम नहीं तो हम भी फैसला करने में आज़ाद होंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात, इत्तेहादियों में होने लगे इख्तलाफात, हल्का बंदियों के तनाज़े पर MKM पाकिस्तान का हंगामी इजलास, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवे शिकायतें। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने साफ कह दिया, शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से कबल प्री पोल धांधली हो चुकी, इसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे। बात ना बनी तो हुकूमत में रहने या अलग इलेक्शन लड़ने का फैसला करेंगे। हम चाहते हैं कि 15 जनवरी को साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना और पुरअमन बल्दियाती इंतखाबात हों। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को उनकी दी गई जमानत याद कराई। कहा, शहबाज शरीफ अपनी जमानत पर काम नहीं तो हम भी फैसला करने में आज़ाद होंगे। हम गुज़श्ता 8-10 महीने से इस हवाले से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत के साथ दर्जनों मज़ाकरात और मीटिंग्स कर चुके हैं और उन्होंने हर बार हमारे इस मुतालबे को जायज करार दिया है। कन्वीनियर MKM पाकिस्तान का कहना था, सिंध के बहुत से मसाइल पर PP से मुआहदा हुआ था। 14 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। इस हुकूमत में शामिल होने से हजीमत उठाना पड़ी। जल्द कारकुनों का इजलास बुलाकर तफसीली बात की जाएगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत से अलग होने की धमकी। नून लीग मुतहर्रिक रहनुमा नून लीग और विफाकी वजीर अयाज सादिक का विफाकी वजीर अमीनुल हक से टेलीफोनिक राबता। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने अयाज सादिक को बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। रहनुमा नून लीग तहफ़्फ़ुज़ात सुनने और दूर करने की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक कल कराची पहुंचेंगे। MKM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात भी मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। लोगों को अपने नुमाइंदे मिलने चाहिए ताकि लोकल मसाइल हल हों। एक सवाल के जवाब पर वज़ीर आला सिंध ने कहा, कुछ गैर जिम्मेदार लोग टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें करते हैं। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। हत्ताखोरी खत्म हो गई है और इंशाअल्लाह ताला कराची में अब कभी नहीं होगी। वो इस शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता जैसे पहले हुआ करता था। शहर में प्रॉब्लम्स हैं लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन कोई दहशतगर्दी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ यानी हुकूमत के साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे, वजूहात थी लॉ एंड ऑर्डर, सैलाब, तो जहाँ पे इलेक्शन हो सकते हम कभी इलेक्शन से क्यों नहीं भागे। हम बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करे। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम डेमोक्रेसी पे
بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم یہ سارے جو مسائل ہیں بات چیت کے ذریعے ریزالو کر لیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی نے 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا. حافظ نعیم الرحمان کی پیپلز پارٹی پر لفظی گولہ باری. کہا جعلی سرکار کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اسٹریٹ کرائم کا جن قابو میں نہیں آ رہا. زرداری ٹسوری ڈاکٹر رائن اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ملانا صرف کرپشن میں حصہ داری کے لیے ہے. الیکشن مہم میں اختیارات کی منتقلی آر اوز اور ڈی آر اوز کی غیر جانبدار تقرری کے حوالے سے بھی مہم چلائیں گے. یہ ریکارڈ پرفارمنس نہیں ہے, ریکارڈ کرپشن ہے, ریکارڈ نااہلی ہے. یہ ریکارڈ پرفارمنس نہیں ہے, ریکارڈ کمیشن کھایا جا رہا ہے اور لوٹ مار کا ریکارڈ نظام اس وقت چل رہا ہے صوبہ سندھ میں. بدترین گورننس کا نظام ہے. کراچی میں چلنے پھرنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں. آپ کی پرفارمنس پہ ہر سڑک بول رہی ہے. جو نلکوں میں پانی نہیں آتا, ہوا آتی ہے, وہ ہوا سرسراتے ہوئے بتاتی ہے کہ آپ کی پرفارمنس بہت ریکارڈ پرفارمنس ہے. جو ٹوٹی ہوئی بسیں چلتی ہیں اور چھتوں پہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور لٹکتے ہوئے سفر کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں بلاول صاحب آپ کی پرفارمنس. پاک سرزمین پارٹی کی مرکزی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور نیشنل کونسل کا اہم اجلاس. صدارت چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کر رہے ہیں. اجلاس میں آئندہ بلدیاتی انتخابات اور ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوگی. ایم کیو ایم کا کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے دوبارہ عدالت جانے کا فیصلہ. سندھ ہائی کورٹ میں کل آئینی درخواست دائر کی جائے گی. انتخابی فہرستوں میں ناقص حلقہ بندیوں کو جواز بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں ملیر ایکسپریس کا دورہ. جاری کام کا معائنہ کیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے محمود آباد میں کرکٹ بھی کھیلی. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے وزیر اعلیٰ سندھ کو گیند کرائی. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے لاہور میں گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان سے ملاقات کی. مختلف شعبوں میں باہمی تعاون اور دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر پنجاب نے ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کامران ٹسوری کی کوششوں کو سراہا. داتا دربار حاضری کے بعد میڈیا ٹاک میں گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا تھا نفاق کے بجائے انفاق وقت کا اہم تقاضا ہے. پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم پاکستان سے جو وعدے کیے انہیں پورے کرے. تمام جماعتوں کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. دیکھیں جی, بات ساری نیتوں کی ہوتی ہے اور آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنی اپنی نیت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آج بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری سے چیزوں کو آگے لے کر نہیں جائیں گے تو ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور اگر آج بھی اتفاق کے بجائے نفاق کو جنم دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنا وجود کھو دیں گی. یہ ایک آخری موقع ملا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کو بنانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی یہ کہا ہے اور بارہا کہا ہے کہ جو چیزیں بھی انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں کے ساتھ رائٹنگ میں طے کی ہیں, دستخط کیے ہیں, اسے پورا کریں. اگر وہ پورا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے دوست ہیں وہ پھر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے. صدر مملکت نے حکومت کا بھیجا گیا اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل بغیر دستخط واپس کر دیا. وفاقی حکومت کی اجلت میں اٹھائے اقدامات سے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے. ڈاکٹر عارف الوی کا اعتراض ان اقدامات کی نشاندہی کر دی جن کی وجہ سے حکومت نے دوسری بار بلدیاتی انتخابات کا راستہ روکا. صدر مملکت نے الیکشن شیڈیول اعلان کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کا طریقہ بدلنے پر بھی اعتراض اٹھا دیا. صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 75 کی شق 1B کے تحت ترمیمی بل بغیر دستخط واپس کیا. بل کے ذریعے اسلام آباد میں یونین کونسلز کی تعداد اس وقت 125 کر دی گئی جب انتخابی شیڈول کا اعلان ہو چکا تھا. وفاقی حکومت کی اجلت میں اٹھائے گئے اقدامات سے انتخابی عمل میں دوسری بار تاخیر ہوئی. حکومت نے پہلے 50 یوسیز بڑھا کر جولائی میں انتخابات ملتوی کرائے. اب ایک بار پھر اس وقت انتخابی عمل سے چھیڑا چھاڑی کی جب انتخابی مہم جاری تھی. یونین کونسلوں کی حد بندی کے بعد ای سی پی نے 31 دسمبر 2022 کو اسلام آباد کی 101 یونین کونسل میں انتخابات کا شیڈول دیا تھا. موجودہ بل کا سیکشن 2 125 یونین کونسلوں کا ذکر کرتا ہے. اسی وجہ سے بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی ہوئے.
ऐवान सदर के मरासले में वाज़ेह किया गया कि मौजूदा बिल के सेक्शन 3 के मुताबिक इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का तरीका भी तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात इसी हफ्ते कराने की तैयारियां तेज कर दी। हंगामी बुनियादों पर पोलिंग सामान की तरसील पर काम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, इसी हवाले से मजीद तफसीलात सज्जाद काज़मी से जानते हैं। सज्जाद बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक तरफ तो कानूनी जंग जारी है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी हैं बल्दियाती इंतखाबात को लेकर के, और इस हवाले से रिटर्निंग अफसरान जो है इस्लामाबाद के, उनको एक मरासला अरसाल कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसमें बैलेट पेपर्स के हवाले से इंतजाम करने का कहा गया, और ये कहा गया कि एक मुख्तस किया जाए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर एक कमरा जिसमें बैलेट पेपर्स में जितने भी सेंसिटिव मटीरियल होगा वहाँ पे रखा जाए। उस हवाले से साथ जराए इलेक्शन कमीशन ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इसी हफ्ते में ही बल्दियाती इंतखाबात कराने के हवाले से तैयारियां तेज की गई हैं, और इसी हवाले से जो है कल जो है इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान है, जिसमें मजीद तेजियां जो है वो मजीद तैयारियां वो तेज करने की हिदायत दी जाएंगी। तो दूसरी तरफ इंटर कोर्ट अपील के हवाले से भी जो देखा जाएगा इस इजलास में कि आया कानूनी तौर पर कैसे इसको निपटा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। जुमे को होने वाले इजलास में ज़ेर गौर आने वाली तजावीज़ पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों के हुकाम मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी मुल्क की मैशत और सलामती पर वाज़ेह गाइडलाइन की मंजूरी देगी। इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कौन कार्रवाइयों की मंजूरी भी दी जाएगी। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए नया ऑपरेशन प्लान भी पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बनू सिक्योरिटी ऑपरेशन में शहीद सिपाही मोहम्मद वसीम को खैराज अकीदत कहा। अफवाज पाकिस्तान के जवानों की मुल्क के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। दुआ है अल्लाह ताला शहीद के अहले खानों को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियां शहदा के अहले खाना के साथ हैं। पाक भारत जौहरी तनसीबात और कैदियों ने फहरिस्तों का तबादला कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त आज भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। भारतीय वजारत खारजा ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को जौहरी तनसीबात की फहरिस्त दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का सालाना तबादला किया है। पाकिस्तान और भारत ने जौहरी तनसीबात के खिलाफ हमलों की ममानत के मुआहदों पर 1988 में दस्तखत किए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान और भारत में मुआहदा है कि दोनों ममालिक जौहरी तनसीबात के बारे में आगाह करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान और भारत हर साल 1 जनवरी को जौहरी तनसीबात की फहरिस्त हवाले करते हैं। जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों के तबादले का सिलसिला 1 जनवरी 1992 से जारी है। नए साल का आगाज हो गया पर महंगाई खत्म ना हो सकी। सस्ते बाजारों से भी शहरी मायूस लुटने लगे हैं। कहते हैं महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। अलमदार बलूच की रिपोर्ट देखिए। सस्ते बाजार में सब्जियों में प्याज 200, भिंडी 190, करेला 130, जबकि फलों में सेब 220 रुपए किलो, कीनू फी दर्जन 190 तक पहुंच गया। शहरियों का कहना था कि हुक्मरान आपस के जाती मफादात के बजाय आवाम का सोचें। महंगाई की हद हो गई है। प्याज 200-250 रुपए किलो हो रहा है। सस्ते बाजार में चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर बंदे का अपना रेट है। हुकूमत से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम चेक करें, जो रेट आपने दिए उस पे वो फरोख्त किया करें। मुश्किल हालात चल रहे हैं। प्याज के आप रेट देख लें, 1000 रुपए दड़ी प्याज मिल रहा है। अब बंदा किस तरह से गुजारा करेगा? बस के जो लड़ाइयाँ इन्होंने लगा के रखी हैं, हमारा कोई सोचते नहीं, अपने लगे रहते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि सस्ते बाजारों में इंतजामिया चेक एंड बैलेंस के निजाम को बेहतर बनाए ताकि आवाम तक रिलीफ पहुँच सके। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। यूटिलिटी स्टोर सब के लिए सस्ती न रहे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। आम शहरियों के लिए अशिया जरूरिया के दाम बढ़ा दिए गए।
नए साल पर महंगाई से सताए आवाम को हुकूमत का मुनफरिद तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स भी सस्ते न रहे। हर शहरी को सस्ती अशिया की यकसां फरामी खत्म कर दी गई। अब फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड सार्फिन को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे के निर्ख का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स में आम अफराद के लिए घी, आटा, चीनी की कीमतें बढ़ा दी गई। घी 75 रुपए, चीनी 19 रुपए फी किलो और 10 किलो आटे का थैला 248 रुपए महंगा कर दिया गया। जिसके बाद आम शहरियों को चीनी 89 रुपए फी किलो, घी 375, आटे का 10 किलो थैला 648 रुपए में मिलेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए चीनी 70 रुपए फी किलो हो गई, 10 किलो आटा 400 रुपए और घी 300 रुपए में मिलेगा। टारगेटेड सब्सिडी वाले सार्फिन को माहाना 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी और 5 किलो घी खरीदारी की इजाजत होगी। जबकि आम शहरियों के लिए ये हद कम करके माहाना 20 किलो आटा, 3 किलो चीनी और 3 किलो घी खरीदने की इजाजत होगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ 8 लाख से ज्यादा अफराद को सहूलत हासिल है। यूटिलिटी स्टोर्स के हुकाम का कहना है कि इस नए फैसले के बावजूद आम शहरियों को ओपन मार्केट की निस्बत यूटिलिटी में सस्ती अशिया दस्तयाब होंगी। मुल्क भर में आटा बहरान ने शहरियों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आटे के हुसूल के लिए कहीं लंबी कतारें तो कहीं आटा लेना जो शेर लाने के मुतरातिफ हो गया। आटे का बहरान आवाम का कड़ा इम्तिहान। ओपन मार्केट में गंदम और आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सरकारी कोटे की डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर होने से आटे की किल्लत बरकरार है। शहरी आटे की तलाश में ख्वार होने लगे। पंजाब के गंदम में खुद कफील होने के बावजूद लाहौर समेत सूबे भर में आटा कहाँ गया की बाज़ सुनाई देने लगी। रोटी, नान की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से शहरी हुए परेशान। आटे की हसूल के लिए दर बदर होने लगे। आटा स्टॉप पर लंबी लंबी कतारें लग गई। उधर रावलपिंडी में भी नान बाइयों के रोटी और नान की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे ने शहरियों के औसान खता कर दिए हैं। महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि आखिर हमें किस जुर्म की सजा दे रहे हैं। केपीके में भी आटा कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहा तो कहीं कीमतें 7वें आसमान पर हैं, जिसके बायस शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। महंगाई के तूफान में ब्रायलर मुर्गी के भी पर निकल आए। ब्रायलर गोश्त की कीमत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत में फी किलो 12 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नए साल के पहले ही दिन शहरियों को महंगाई का लगा बड़ा झटका। ब्रायलर मुर्गी ने महंगाई के तूफान में ऐसी ऊंची उड़ान भरी कि 7वें आसमान से बातें करने लगी। आवाम को महंगाई के तूफान का सामना है। ब्रायलर गोश्त की कीमत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 12 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। ब्रायलर गोश्त की नई कीमत 509 रुपए फी किलो हो गई। ब्रायलर गोश्त की निर्ख में 2 रोज के दौरान 35 रुपए फी इजाफा हुआ। शहरी कहते हैं गोश्त तो पहले ही महंगा था, मुर्गी का गोश्त खाकर कमी पूरी करते थे। अब ये उम्मीद भी महंगाई ने तोड़ दी है। महंगाई के बरपा तूफान में हर चीज ही महंगी हो रही है। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं अवाम महंगाई के तूफान से मुतासर है। महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाई जाएगी। कौम ने देखा 13 जमातों पर मुश्तमिल टोला महंगाई मुकाओ तहरीक लेकर चला था। हराम का पैसा लगाकर ज़मीरों की मंडी लगाई गई। उनका मजीद कहना था कि महंगाई को बुनियाद बनाकर हमारी हुकूमत को हटाया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं रात भर नहीं सोता। ये लोग अवाम को रिलीफ देने को बारूदी सुरंगे कहते हैं। सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है नहीं मालूम। उन्होंने आटे की कीमत में 39% इजाफा किया। डीजल की कीमत में 63%, पेट्रोल की कीमत में 53% इजाफा हुआ। जिसको ये हुकूमत क्या कहती है, उसको ये कहती है बारूदी सुरंगें। आवाम को रिलीफ देने को कहते हैं बारूदी सुरंगें और आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालने को क्या कहते हैं, ये मुश्किल फैसले। शहबाज शरीफ साहब, आपने तो वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम के ऊपर बोझ कम करूंगा। अरबपति नहीं, आप तो महा अरबपति हैं। 16 अरब रुपए की तो टीटीज आती हैं आपके अकाउंट के अंदर। फिर एक दिन तकरीर में उन्होंने कहा मैं सारी रात जागूंगा। मियां साहब, अगर आपकी सारी रात जागने का
یہ انجام جو ہے عوام کو دیکھنا پڑ رہا ہے، تو میرے خیال میں تمام پاکستان کی عوام کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ رات کو سو جایا کریں. کم سے کم آپ کو دن میں صرف 16 گھنٹے ملیں گے تباہی کرنے کے لیے، بجائے کہ جو 24 گھنٹے آپ تباہی کر رہے ہیں. یہ 8 ماہ اور رہ گئے تو عوام کے پاس کچھ نہیں رہے گا. فواد چودھری نے شہباز شریف کے بیان پر طنز کے تیر چلا دیے. ٹویٹر پر جاری پیغام میں فواد چودھری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ پچھلے سال شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ میں کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا. سابق وفاقی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ ہم لوگ سمجھے شہباز شریف اپنے کپڑے بیچنے کی بات کر رہے ہیں، اب آ کر پتہ چلا شہباز شریف عوام کے کپڑے کی بات کر رہے تھے. شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہی. اسٹریٹ کرائم سے متاثرہ خاتون کی دہائی. وزیر اعلیٰ سندھ کی سنوائی متعلقہ حکام کو خاتون کی مدد کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی وزراء کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اسی دوران اسٹریٹ کرائم سے متاثرہ خاتون نے مراد علی شاہ کی گاڑی روک لی، دہائی دی کہ گھر کی واحد کفیل ہوں. کالعدم بلوچ دہشت گرد تنظیموں کا بلوچ شہریوں پر ظلم و ستم جاری ہے. ضلع سبی کے دور افتادہ علاقے سنگان سے 2 شہریوں کو تاوان لیے کر کے اغوا کر لیا. اس سے پہلے بھی اسی بلوچ دہشت گرد تنظیم نے 4 مزدوروں کو اغوا کر کے بھتہ وصول کیا اور ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دی گئیں. معصوم غریب بلوچ عوام کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان پر ظلم کرنا اور پھر ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ان تنظیموں کے پاکستان عوام مخالف ایجنڈے کو ثابت کرتا ہے. عالمی وبا کورونا پھر پاؤں جمانے لگا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 21 افراد متاثر ہو کر اسپتال پہنچ گئے. ایئرپورٹس پر مسافروں کی اسکریننگ بھی جاری ہے. نئے سال کے جشن کا ہمیشہ کی طرح آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے آغاز ہوا، پھر یونان، اٹلی، فرانس، اسپین اور دنیا کے دیگر ممالک میں نئے سال کی تقریبات سے رنگ و نور کا سما بندھ گیا. مختلف ممالک میں آتش بازی کے دل فریب مناظر نے دل مو لیے. سڑکوں پر لوگ جشن کرتے نظر آئے. سچ نیوز کے نمائندوں نے مختلف ممالک سے آنکھوں دیکھے مناظر شیئر کیے. 5 4 3 2 1 سڈنی اور آکلینڈ سے نئے سال کو خوش آمدید کہنے کا سلسلہ شروع ہوا. اسپین کے روشنیوں کے شہر بارسلونا میں بھی سال نو کے موقع پر جشن منایا گیا. آتش بازی کے مظاہروں میں 7 رنگوں میں آسمان کو اور بھی زیادہ روشن کر دیا. شہروں میں ہوئے جگہ جگہ میوزیکل کانسرٹس. اٹلی کے دارالحکومت روم سمیت بڑے شہروں کی سڑکوں، عمارتوں، پارکوں سمیت تمام تفریحی مقامات رنگا رنگ لائٹ سے سجائے گئے. پیرس میں نئے سال کا مشہور شاہراہ شانزے-لیزے پر منچلوں نے جشن منا کر ویلکم کیا. مزید کچھ خبریں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.